जी वेखन तो सुनने वाले भरावां नूं अस्सलाम वालेकुम। साडे चैनल का नाम है सिंधु गोट फार्म। उम्मीद करना मेरे सारे दोस्त आप ठीक होंगे। काफ़ी दिनों बाद वीडियो लैके आए हैं तुहाडे लई, ओहदे लई माजरत। कुछ मैं अपने कम्मां च थोड़ा जिहा मशगूल था, थोड़ा जिहा बिजी था, इस वजह तो वीडियो नहीं बना सकिया। लेकिन अज जिहड़ी वीडियो लैके आए हैं बड़ी ही बेहतरीन वीडियो है। तो इस वो टॉपिक के उपर वीडियो है कि जिहदे टॉपिक के उपर तुसीं एक बड़ियां लोगों कोलों गल्लां सुनते हो कि जी लोग कहते हैं जी बकरी पालो तो अमीर हो जाओ, ठीक है। लेकिन यह सच है या झूठ है? सोशल मीडिया उपर गल की जाती है जी 5 बकरियां आपकी ज़िंदगी बदल सकदियां ने, 5 बकरियां पाल लो तुहाडी ज़िंदगी बदल जाएगी, तुहानूं फलान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो यह गल्लां सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक ही ठीक ने या रीयल जिंदगी दे विच भी इन्हां दा कोई फायदा है? क्योंकि इस चीज़ों नूं तुसीं कोई भी कारोबार है वो बंदा ही दस सकदा है जिहड़ा आप उहदे उपर चल रहा है, ठीक है। तुहानूं बेहतर हल वही दस सकता है। तो अलहमदुलिल्ला असीं भी बकरियां रखियां ने, शहर च रखियां ने। तुहानूं दसांगे जी हुण तक असीं किन्ना क फायदा लिया है या की सानूं फायदा या की नुकसान होया। तुहानूं हकीकत बिल्कुल लफज बाय लफज बयान करांगे। पहला हुण स्टैप आ जांदा है कि लोग बकरी दे उपर नुकसान किवें करदे ने, किवें नुकसान किया जाता है। मेन चीज़ां तुहानूं मैं पहले दस देना वा। सब तो पहली चीज़ आ जाती है जी शौक। बकरी फार्मिंग दे विच ना यकीन करो एक लफज वड़ चुके है इस टाइम, शौक। असल च बकरी फार्मिंग दियां जड़ां ही खोखलियां लफज कर रहा है, शौक। मंडी चले जाओ, किसी को जानवर लैना है, कोई गल है, कोई बात है, वो पहले तुहानूं ऐ कहेगा जी शौक करा देंगे। यूट्यूब तो लखां वीडियो पईयां ने, लोग फार्मां ते विजिट कर रहे हैं, फलान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं जी। वो कहता जी सेल कर दोगे, अगों दूसरा बंदा कहता जी शौक करा देंगे, ठीक हो गया। हुण मैनूं इस लफज की समझ नहीं आती। अक्सर मेरी काफ़ी दोस्तों नाल व्हाट्सएप ग्रुपां ते भी, अक्सर परसनल च भी काफ़ी डिस्कस होंदी रहिंदी कि यार शौक की लफज है। सेल परचेज का अगर मैं काम कर रहा, फर्ज करो मेरा कोई कारोबार है, मैं कोई भी काम कर रहा वा, तो उहदे विच मेरा मकसद है सेल परचेज के उपर काम करना। सेल परचेज का काम मैं कहांगा जी बेच देंगा या खरीद लवांगा। हुण यह तो मेरी समझो बाहर है कि जी शौक करवा देंगा। दूसरे नंबर पर आ जाता जी नस्लों के पिछे भजना। अक्सर बंदियां कोलों तुसीं ये गल सुनी होनी है कि बंदे कहते हैं कि एक बकरी ले लो, नस्ली ले लो, 2 ले लो, नस्ली ले लो, इंज कर लो, वो कर लो। कि ज़्यादा बकरियां 5 बकरियां उन्ना फायदा नहीं देंदियां जिन्नी ने एक नस्ली दे देंदी। वेखो नस्ली जानवर तुसीं शौक के जमरे च लिया सकते हो। वो किस तरह लिया सकते हो? नस्ली जानवर है, अच्छा जानवर है, शौक नाल तुसीं रखियां ने, सेल नहीं करना चाहते, शौक लिए 1-2 बड़ी होंदी है, ठीक है। हुण जे तुहानूं अल्लाह ने ज़्यादा पैसे दिते ने तो 2-4 कर लो। जे अलहमदुलिल्ला मेरे तरह घरदियां कोलों गालां गुलां भी खाणियां ने या गल्लां गुल्लां भी सुननियां ने तो शौक लिए फिर 10-12 रख लो छत ते, महीने का कोई 1-1.5 लाख उन्होंने पा लिया करो। उस हिसाब किताब दे नाल अगर तुसीं तुहाडी बाहर को बैठा है तो साडे तरह को बाहर साडा बाहर कम शम है ना। वेखो अलहमदुलिल्ला अल्लाह ताला इन्ने को पैसे दे दिंदा है कि चलो यार 10 बकरियां नूं महीने का 1 लाख खवा भी लईदा तो एडा कोई फील नहीं हुंदा पिया। यह आ जाता नस्लों का मामला। जोड़े बंदे कहते हैं जी 2 नस्ली रख लो तो इंज कर लो तो वह कर लो। 2 नस्ली रखो ना तो एक बकरी जी अगर तुहानूं वड्डी बकरी होएगी तो उन्हें साल च तुहानूं 1 ही सूआ देना है ना। 1 सूआ देगी तो रेशो बच्चों की की हुंदी है, 2 बच्चे देगी तो एक जिहड़ा तुहाडा तकरीबन बचदा है, एक जिहड़ा 2 सूबे दे विच तुहाडे 2 बच जाणगे, 1 सूबे च तुहाडा कोई एक अद्धा मरना ही मरना है। वो मरदा है, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸਟ ਸਾਡੀ शुरू तो लैके एंड तक सारा हिसाब कर लेना तो वेख लेना ਤੁਹਾਨੂੰ किन्ने के बचते हैं। बाकी ये उपर भी इंशाअल्लाह ताला अगे जाके गल करांगे। हुण मेन चीज़ां जिहड़ियां ने उन्हां ते ही रहने हैं। दूसरे नंबर पर आ जाता जी वैक्सीनेशन जी है ना वो ना करवाना। हुण बंदे कुछ कहते हैं जी वैक्सीनेशन बकरी की इंज करवा लो, वैक्सीनेशन करवाने दे नाल बीमारी हो जाती है। ये देखो वैक्सीनेशन करवाने की एक स्टेज होंदी है, हर चीज़ का एक टाइम होंदा है, एक टेबल होंदा है। उन्होंने अगर वो मुताबिक किया जाएगा ना तो तुहानूं फायदा देगी। अगर उन्होंने तुसीं जाके टाइम टेबल तो बाहर कर दो ना तो उन्हें तुहानूं फायदा नहीं देना, तुहाडे पैसों का ज़या है। वैक्सीनेशन के कुछ मंथ होंदे ने, कुछ मौसम होंदे ने, अगर मौसम दे विच पूरे टाइम ते अगर तुसीं करवा लैंदे हो तो इंशाअल्लाह ताला तुहानूं फायदा देगी। हुण एक टाइम गुजर चुके हैं, उहदे तो तुसीं महीना बाद जाके वैक्सीनेशन करवा रहे हो तो वह तुहानूं की फायदा होना है? वह तुहानूं कोई फायदा नहीं होना है। या बीमारी तो बाद जाके वैक्सीन करवा रहे हो, वह भी कोई फायदा नहीं है। लिहाजा कुछ वैक्सीनां जिहड़ियां होंदियां ने, मैं भी वीडियो काफ़ी वीडियो दस चुकिया वां, जरूरी होंदियां ने, वो करवानियां चाहिदियां ने, उन्हां दा फायदा हुंदा है। उस तो बाद आ जाता है चौथे नंबर पर खुराक। हुण कुछ बंदे जिहड़े ने बकरियां तो रख लैंदे ने लेकिन वो यूट्यूब ते, फेसबुक ते, टिकटॉक ते एक ही चक्करां च रहिंदे ने कि किसी बंदे कोलों मैं फार्मूला पुछ लवां, किसी दी मैं कोई वीडियो वेख लवां,
ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੰਡੇ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵੰਡਾ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਲਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਪਾਵਾਂ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਫੀਲਡ, ਯਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੱਸਾਂਗਾ ਭਾਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਟਾਇਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਉਹ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਦੱਸਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਖੁਰਾਕ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਕਰੀ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬੱਕਰੀ ਨਾਲੋਂ ਚੋਕੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ੁਬੈਰ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ TMR ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ TMR 'ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ TMR ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। TMR ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਸ਼ਹੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਉਹ TMR ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਵੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਵੋਗੇ ਨਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 4 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨੇ 4 ਸਾਲ ਵੇਖ ਲਏ, ਉਹਨੇ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਫਲਾਣੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਚੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਛੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ 2-4 ਕੰਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਕਿਸੇ ਚਰਵਾਹੇ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਆਏ 2 ਟੀਕੇ ਲਾਏ 2000 ਲੈ ਕੇ ਉੱਧਰ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ 2 ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੇ 1500 ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲਿਆਓ 2 ਟੀਕੇ ਉਹਦੇ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ 2 ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੇ, ਇੰਝ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ 10,000 ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਲਿਆਓ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ 10,000 ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਲਿਆਓ, ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 15,000 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਸਦਕੇ ਦਾ ਜਾਨਵਰ। ਉਹ ਰੇਟ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਦਕੇ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੀ 50,000 ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ 25,000 ਦੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ 50,000 ਤੇ ਕਹੇ ਜੀ 5 ਲੱਖ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਸਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਨੁਕਸਾਨ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਦਕੇ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੱਦ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਕੌੜੇ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੂਛਲ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਦੇਣੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਸਮਾਰਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਰੰਟਾਈਨ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸਟ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਅਗਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗਰੀਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਚ ਜਲਦੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬਣ ਲਈ। 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਵੇਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਚ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਨੇ। 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਮਾਲ ਆਉਣਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। 20 ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਨੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।